Demek an Abi Şurahil Ka'bi anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir falyukrim ضيفه جائزته يوم وليلة ضيفة ثلاث أيام. Demek subhanallah Buxarida adepde 85. hadis ekan bular. Demek shunday ekan. Abu Shurayh al-Kabini degan sahabi rivoyat qilgan. Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam bizga mentib buyurdilar deydi. Kim deydi? Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Kim Allohning oxirat kuniga ishongan bo'lsa, anda shunday qilsin, falyukrim doyfahu. Jo'sa qonog'in to'ssin, yaxshi to'ssin degan. Hem shu qonoq to'ssu jag'iga kelganda-chi men bunday o'sha to'xtalib qo'ysam bo'ladi-da. Ana bu yoqda bor ekan. Qonoq to'ssu jag'idan negiz bizga bunday hech kim qamcha saldirmaydi deb o'ylayman-da qirg'izcha. Действительно boshqacha tozavoz deb bilachi. Bunday geyirde bunday chet mamlakatlarga kelsa, jo'sa bunday sheyxlarga sizlar bunday tamoqni oldina qo'ysang, bular nima deydi-ku? Tamoq desang, shuni bari jelebe deydi. So'rab oladi-da siralachi, shuni bari jelebe deganchi. Ana bizda shunday ekanmiz, subhanallah, bardig'ini chachatib ekanmiz. Burungi zamonlarda shunday bo'ldi, hozirda geyir uylarda cho'ng opasi, yana ulug' ishlar bor uylarda shunday, jer teshokdir, kiyim, töşöktür, anan jadag'isi boya konfet, may, saylarning bardig'idan dag'dilar qatilib turadi, bayqaysan shuni. Emnecha qatilib turadi, ankan sebab subhanallah desa qonoqqa deydi-da. Qonoq uchun dalchi. Misol uy salasiz, qonoq uchun salasiz. Misol töshök jinaydi qonoq uchun. Shu bu jag'i o'ta sonda, biroq ham qonoq qanday bo'lish kerak? Qanday to'zib to'ra qonoq kelsa, ani to'sishga shashishni payg'ambar buyurgan. Qonoq kelsa, ani ziyofatini berish kerak. Gel alımda jada qalsa, kimning uyine qonoq kirbey qalsa, kishi kirbey qalsa, anda oşol qut kirbey qaldı, qut kirbeydi degenge çeyin aytışkanda, to'ra valla o'zi oşondoy. Biroq endi qonoq qanday bo'lish kerak? Qonoq degani shunday bo'lish kerak ekan, to'g'rim. Daim taqay bir o'nguna baratgan mezgilingizde oşol uyдің ahvalına jarasha bargan hareket qilish kerak ekan. Bizde az oşol ahvalına jarasha barbagan sebepten elderde atandашуулардагы el emne deyт деп туруп анан кийин болгон нерсесин акыркысына чейин чачып, сатып, аны ошо конок тосконго аракет кылат да. Биз ушундай бололу мусулмандар, мисалы бараткан үйгө конокко чакырса, ошонун деңгээлине баралы. Мына кийимди деле ошол деңгээлде кийип алып барыш керек. Мына жөнөкөй, таза болсо болду негизичи. Ал конок үчүн баратканга мисалса, мени мындай карасаң, көйнөк алыш керек, шим костюм алыш керек, бут кийим алыш керек. Ушундай биз бүт бардыгын жасалма да, бүт жасалма. Мындай чыныгы конок тосуу деген нерсе бизде мындай акыркы күндөрдө алыстагар бардык. Ошон үчүн конокко бараткан үйдү эске алыш керек. Кандай баратабыз? Ошол эле мезгилде, ошол бараткан мезгилиңизде ошол үйдөн көп нерсени талап кылбай барыш керек. Мына бардың дасторкон эмне койсо, ошол нерсеге разы болгон аракет кылыш керек. Мисалы, жеп, ушундай нерсе кылып турган сыртка чыгып, ошол жөнүндө кеп кылбаш керек да. Мына. Конокту тосуш керек тура. Конокко баратканды үйрөнүш керек. Бир тозордон мурда барышты үйрөнүш керек экен да. Эми тозо турган жак кандай алыш керек десе, бул нерсе ушундай экен. Субхана, колунда бар нерсени кылыш керек. Анан желе турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында конокко чакырылса, желе турган тамактар коюлган. Желбей турган тамактар кереги жок. Мисалы, 10 түрлүү шоколадтын сага эмне кереги бар? Бир түрү да желбейт керек болсочу. Мисалы, 100 түрлүү салаттын эмне кереги бар? Мисалы, 100 дебейин, мейли 10 түрлүү деп коеюнчу. Ошончо салаттын эмне кереги бар? Канчасы төгүлүп мусорго кетет. Туурабы? Ошол мезгилде мына нандын мисалын көрдүк, баян айтып атышат, Кудай кандай сактасын, бу төбө ашынан чыгып келатканда 10дон 15ке жакын мүшөк жалаң патыр нандар дыргып коюпту дейт. Көрдүңөр интернетте шуну? Патыр нанды кадимки деле ошо мүшөгү менен кошуп салыптыр жол жака. Бул ушунчалык ысыраптын чеги баягы барганда, элдерге барганда нанды салып берген, коноктон конок болупчу. Акырынан нан ушунча деңгээлде ысырап болуптур. Эми нандын көкүмүн терип жеште сооп бар карасаң, көкүмүн терип жеште. Кээ бир алдында айтат, ошо көкүмүн терип жеште береке бар деп айткан да. Ушунча деңгээлде болгон эми нан көчөгө ырытылып калыптыр.
Көрөсүң мисалы мусорка шаарда мусоркаларга бара турган болсоңчу, пакет нандардын турган көрөсүң да. Ушунча деңгээлде пакет эттер ыргытыла баштады. Кара, ушунун баардыгы мисалы желбейт да, мисалы бир эле түрдүү тамак бериш керек болсо биз 3 түрлүү тамак берет да. Биринчисине тоюп алган болсо, экинчисин жөн эле ысырап кетет, үчүнчүсүн салып кетем дейсиң да, бирок үйгө деле келбейт. Көбүнчөсү мисалы азыркы балдар делечи өзү майлуу болгон эттерди жебей алган, билесиңерби? Эт жебеген балдар азыр онда этти коюп туруп чипсини койсоң чипсини баса калат туурабы? Ушундай, ушунун баардыгы теңчи бул Алланын динине жакпайт. Алла Таала өзү айтат да, ла юхиббул мусрифин. Алла мындай айтканда, жанагындай ысырапкорлорду сүйбөйт Аллах. Ушул ар бир нерсенин өзүнүн кесири бар айтгандар. Мисалы кесири бар. Ушул тамактын, ушул тойдун кесири башыбызга тийип калбаса эле болду. Ушунча той, мына айттым, мурунку заманда бирөө өлүп аткан имиш. Имиш десем келе бул жомокчу деп башташпасын, бул болгон окуялар, илгеркиден калган окуялардан. Атабыздан ушундукту келет деген сөз бар. Ата бабадан уккан сөз дагы бул өзүнчө бир биз үчүн насаат. Бир адамдар ачкалык заманда өлүп аткан экен. Мына ошол мезгилде баягы ушинтип эле өлүп кетебизби десе, силер эми эчтеке эмес дептир. Силердин ачкалыктан өлгөнү бол шейиттин өлүмү. Бул Алланын алдында жагымда, Алла Таала бейишти тойгузат. Бирок бир заман келет, адамдар курсагы токтуктан өлөт деген экен да. Ал ушундай курсагы токтуктан өлүп атат адамдарчы. Кээ бир айтышы мүмкүн, угуп аткандар айтышы мүмкүн азыр. Ушундай деп айтышы мүмкүн. Эми бар заманда бардай эле жашап койбойлу. Эми эмне ушинтип атат молдолор деши мүмкүн кайрылчы. Бирок субханаллахчы, бул молдонун тиешеси жок, бул жалпы жами авамы нас баардыгыбызга тиешелүү бул. Коноктошушубуз керек экен. Бирок эмне экен? Желе турган нерсени коюп үйрөнөлү. Макулбу? Ысырап кылбай үйрөнөлү. Мына азыр бизди карап көрө турган болсоң, Кыргызстанда мисалы 4000 мечит боло турган болсо, азыр мечит көбөйүп кетти деген ызы чуу башталды туурабы? Мечит көбөйүп кетти, медресе көбөйүп кетти. Бирок тойкананын саны андан көбөйүп кетпедиби? Арак ичилет, канча деген тайраңда канча үй бүлө бузулат. Мисалы тойдон кийин баары эле жыргап келип үйүнө жатып калбайт, билесиңер ушундай. Канча эркек менен аял мушташып келишет. Баландай сен бийлеп койдуң, сен тигинтип койдуң, бинтип койдуң. Канча деген куда сөөктөр бири-бирине тытышат. Тигиникине барганда момиткен болчу, азыр мындай кылган жок. Биз 4 түрлүү салат койгон жок, булар 5 түрлүү коюп коюптур. Ушундай барбы? Мына силер элсиңер мына келсе. Ушундай болуп атабы? Мына баарына той бергенсиңер туурабы? Мисалы тойго бараткандагы маселечи. 10 000 сом кошушум керек, $100 кошушум керек. Анан кошумча жок болуп кала турган болсо, мына сен эркек эмессиң, мына мен ушун куда сөөктүн бетин кантип карайм эми, тигинин бетин кантип карайм. Мына Россиядан бери балдарга телефон чалат, срочно чал, биз конок барат элек. Ал эле эмес да, жөн эле телефонду чалып койбойт да. Макул ата деп тур, мисалы 5 000 сом салып койсо, ладно. Бирок кайра чалып атпайбы, мен бут кийимим жок экен депчи. Карасаң, ар бир эмеге өзүнчө. Мына баягы көйнөк кийип барган, эми дагы бир көйнөк сатып алыш керек да. Баягы элдер көргөн бул көйнөк менен. Болуп атабы ушу, болгон жокпу? Болуп атат. Ошон себептен айтып аткан нерсе ушул эки да. Бирок ахирет күнү конок деген сөз, конок деген мисалы бул жерде белгисиз бир конок келип калса. Ал эми даярданганда болсо, мына ушундай кылышыбыз керек экен. Конокту сыйлашыбыз керек. Бирок эмнекен? Аша чаап кетпеш керек. Аша чапкан нерсе делечи, эртең күндө кайгы капалар бар. Аша чаап кеткендер. Бир күнү мен бир жерге нике кыйып барып калдым. Сонун бир окуя болду, башыман өттү. Анан эми адатта эми кандай десем, бардык, нике кыйдык, анан кыйып өткөндөн кийин караса дасторкон сонун даярдап коюптур. Анан сөздөн сөз чыгып, ой сурайт, эми тойду кафеде кыласыңар да десем, баягы эже сонун сөз айтты мага. Молдоке дейт. Биз дейт, ушу күйөөм экөөбүз дейт. Ушул үйдү салып атканда ушу балдарыбызды ушу тойун жерде берем деп. Анан кийин ушу качан келин алсак, ушу этегибиз майланып, ушундай дасторкондо ушинтип элдерге тамак беришти ниет кылганбыз дейт. Эми эртең күндө коноктон кийин дейт да, коноктон кийин калган нерсени жеп бир ай жашаган жакшыраак дейт да. Коноктон келип эчтекеси жок келгенге караган дейт. Чын экен да, конок тоскон кишичи даже бир борсоксуз калат экенин көрсөтчү. Мен аябай ушуна таасирлендим, ушуну дедим. Азыркы заманда баардыгы конок тозгондо эмне болуп тозуп атат?
Субханалла. Бул эң чоң нерсесичи. Мындай баян чөрөк сурасам айтат, конокко эмне үчүн болсо анткенде биринчиден кызмат кыла турган келин жок дейт. Экинчиси болсо азыр бирине бири кирбей калган дейт. А тиги жерден баарынан бир күндө кутулат экенбиз дейт да. Жок, субханалла. Сен 10-10дон 5-5тен конок тозуп коюп үйүңө жакшылыктарды алып кире бер. Сөзсүз эле 500 кишилик той бергендер бактылуу болуп калган көргөн жокмун. Азыр ушундай үйдү бияка салып туруп, анан кийин тойду ресторандан бере турган болуптур да. Толкучон. Үйдүн тою ресторанда экен да. Ушундай нерсе тууганда. Ошон үчүн мынекен ушу келиңиздер баарыбыз тең мындай той кылсак, ысырап кылбай, пайгамбарга сүннөтүнө окшой ылайыктуу болгон тойлорду тойгонго аракет кылабыз иншалла. Туурабы? Эми кара. Пайгамбар айткан да, коногун жакшы тосун дейт. Ал эми конок тоосунун мөөнөтү 1 күн дейт, же 1 түн экен. Меймангерчилик 3 күн экен. Коноктун мөөнөтү экен кечирип койгула. Коноктун келе турган болсо, субханалла, мынекен ошол экен эң жакшысы субханалла 1 күндө бир түн кетип калган жакшы экен. Анан мейманчылык тозунун дейт, эмеси 3 күн дейт да. Бирок 3 күндөн кийинкиси садака болот дейт. Бирок андан көбүрөөк болуп, жана кээ бир конок болуп келип 5-6 күн жатып ала турган болсо, бул субханалла мынекен динибизге, шариятыбызга ылайык келбейт экен. Эгер дин үйдүн ичин кыйнай турган болсо, же болсо ошол жерде анын калуусу адал эмес деп пайгамбарыбыз айткан экен. Конокко келсең 3 күн экен. Тоссоң 1 күндө бүтөсөң жакшы экен, же болсо катуу болсо 3 күндө иншалла. Бирок андан көп болбосун деп пайгамбарыбыз айткан экен. Шариятыбыз жеңил бекен? Азыр мисалы махырды аз кылып койгула десем, өзү болот го кээ Чын, махырды аз кылыш керек деп атам да. Ошол калыңдын көп болгонунан көп эркектер үйлөнө албай калды деп атсак, сонун колунда бар адамдар айтат, жок, пайгамбарыбыз көп берген, сахабалар көп берген. Туура, мен не отрицаю, мен деле окугам ошол же ушундай экен деген. Бирок субхан, эмнеге чакырып атабыз биз? Канчалык арзанчылык боло турган болсочу, ошончолук көбөйбөйбүзбү? Ошончолук кыздар да турмушка чыкканга оңой болбойбу? Туурабы? Бизди мисалы аялаларды үй ремонт деп баштайбыз, туурабы? Кыз күйгөрдө тиерде ремонт башталат да үйдөчү. Мен ушундан үзөйүн атам элди, чөй, койгула келди кыргыздар ай. Баарынысы арзан эле кылып, тоюбуз да арзан болсунчу. Жей турган эле мындай жакшынакай нерселер коюлсун. Дасторкомундан чач эмен жана борсоктун моундай чач. Үстүнө чачып кой, мону үй пой ортосундачы. Анан бияна майды коюп коймашыла. Мен свежий салаттан бирбей коюп коймашыла. Анан могу келди кара чайдан мындай бал менен чук-чук салып ич дагы, борсоктон жакшылап же дагы сорпону алып келет, сорпонун баягы эмени чылап туруп, субханалла, борсокту чылап туруп, жакшынакай сорпоюнча аркан аш келет, аш да же дагы урсаң, той деген ушул да туурабы. Анан кийин Кудай ушу бактылып берет, мен аны сен ушу сөзсүз эле анан сервиси мындай экен, айнек экен деп. Чындай, кээбирде күлкүн келет да. Мен конокко көп барам да, просто ушунча айтып атам да. Кээбирде ойлоном да, зачем ушунчалык нерсе? Эмне кереги бар? Баардык нерсе арзан болсо, жашоо жеңил болот. Баардык нерсе жөнөкөй болсо, жашоо рахат болот. А эгерде андай болбосо, только жолу кыйналыш. Кыйноо. Только кыйноо. Чын. Калайсың ушу кыйноону? Ушундай, ислам ушул, динибиз ушул. Мына бир эмен айтып берейинчи. 96-жылы имам болуп калдым да. 96, 97-те короче. Ошондо жаназага барсаң, нике тойго барсаңчы, баары эле бирдей болчу да. Бир эмеси өзгөчөлүк болчу, койдун майы менен анан суу майды аралаштырып турган жасачы, билесизби? Эсиңизде ушуну борсок жасайт эле. Аны опотан сары май болчу. Сары майды томсортпош керек деп сары майдан эметип туруп анан ошол мезгилде бүт бар чай ичкенде сары майдан чайга салып аралаштырып туруп, анан борсоктон чылап турган же болчу. Анан тойдо деле ошондой болчу. Чын. Ушинтип эле адам баардыгынан бир эле болгон айырмасы 4 эле болчу да. 4 бул депчи. Мына ушундай эле болчу. Анан 2005-2000 кризистен чыгып баштадык го. Анан 2010-жылы анан кийин өлгөндө банан коюп баштады да. Ананас. Субханалла, өлгөндө банан менен ананас эмне түшүнбөйм такыр. Карасаң, жанысы желбейт. Анан кийин ушундай нерсе чыкты, субханалла. Эми ошонун баарын жайып коюп туруп,
Анан эми өлгөндөн алганга болбойт деп чыгышты да. Эми аны эмне кылышат? Анан карасаң катыраган борсок, чириген банан калып калат да, аягыначы. Адамдан пейил ушинтип тарыган сайын ушинтип баштады да. Анын акырында мына нике кыя турган болсок, түн ичине алып келет эле. Ошол эле борсок, анын баягы эле сарымай. Ошо менен эле мына балтайгандар отурбайсыңарбы? Азыр биздин балдарды карасаң, я Алла, таң кала берем, азыркы балдарга таң кала берем, азыр болуп аткан балдаргачы. Я Алла. Ладно, мейлі. Бирок турандар ушундай экен, көрдүк мына. Динибиз ушундай бакылдап, шакылдап, машалла. Дин ушунча жеңил, ушундай рахат. Динде жашаш өзү рахат да. Билбейм, кандай жашаш керек башкача. Адамдар бири-бири менен сүйлөшкөндү унутуп калган заман болду азыр. Адамдар күнүгө жашоодон рахат алганды унутуп калды. Күн чыгып түрүсүң да кылам тура. Түрүү болгондон кийин. Негизи түрүлүктө жаманы күндүн жаманы кетет. Чын адамдын деле жаманы кетет. Ушундай экен да. Түрүлүктө субханалла чыкты күн машалла. Бир сууктан күн чыга калса, жонуң тозуп отуруш кандай рахат э? Эми мындай кээ бирде жаан жай турган болсо, жаанга деле башыңды мынтип тосурсаң, андан сонун кээ бир барсаңчы. Карасаң? Кээ бирде мисалы машинага караган жөө баскан жакшы, кээ бир жөө баскан машина менен жакшы. Бирок айтайын дегенсемчи, түрүлүк ушундай нерсе, аны рахат алыш керек. Ошол сенен кыргыздар илгертеден бизге айтылган сөз бар да, 1000 күндүк бейиштен 1 күндүк түрүлүк дейт. Ошо түрүлүктү туура эле жакшынакай эле, проблема кылбай эле, анан кийин кыжалат болбой эле, той кылсаң деле мындай эле кайф кылып эле, жөн эле өткөзүп коюп эле жашап өтүп кете береличи. Кандай дейсиңер? Сонунбу? Ушундай кылалыбы иншалла. Кыргыздын жашы ушундай эле экен? Жайлоодо деп ырдайт го. Жан баштап сатсаң сонунда тура. Ошол биздин жашоо ушундай. Ушул жашоо машалла коммунизм машалла. Амин. Бизден кетсе кечирип калгандар көп сүйлөйм мен. Субханакалла хамдаша анта астагфирулла. Дамбулдалар ушундай. Ажмай. Бар бүтүрүп коелу эме?